أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مواد العربیہ 4 میں منصوبات کے بارے میں، اور ہم نے بات شروع کی تھی کس چیز کے بارے میں؟ حال کے بارے میں. منصوبات میں ہم نے مفاعیل خمسہ پڑھ لیے تھے، مفاعیل خمسہ پڑھ لیے تھے. اس کے بعد حال کی بات شروع ہوئی تھی، بتایا تھا حال کسے کہتے ہیں. جی حال کے بارے میں بتایا تھا کہ حال کیا ہے، ماہی الحال، حال کیا ہے بتایا تھا. الحال وصف، حال ایک وصف ہوتی ہے، لیکن کیسی وصف ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، مشتق ہوتی ہے اور کلام کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتی ہے، تاکہ صاحب حال کی حیات کو بتا سکے. کس وقت صاحب حال کی حیات؟ کس وقت صاحب حال کی حیات؟ فعل کے صادر ہوتے وقت. فعل کے صادر ہوتے وقت صاحب حال کی حیات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کلام کے تمام ہونے کے بعد. تو حال کی اگر تعریف لکھیں آپ کاپی پہ تو کیسے لکھیں گے؟ حال ایک ایسا وصف نکرہ منصوبہ ہے، مشتقہ ہے، کہ جو کلام کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے، تاکہ کے بعد واقع ہوتا ہے کہ فعل کے صادر ہوتے وقت صاحب حال کی حالت کو بیان کرتے. جی فعل کے صدور کے وقت، جیسے عاد القاعد من الحرب ظافرا، ظافرا پہ فوکس کیجئے. شاید ظافرا دیکھیے حال ہے، کیسے؟ یہ ایک وصف ہے. دیکھیے ظافر اس میں فاعل ظافر، ظافر وصف ہے، نکرہ بھی ہے، ظافر معرفہ تو نہیں ہے، صاحب ٹھیک ہے. کامیاب، کامیاب منصوب بھی ہے، مشتق بھی ہے. اور عاد القاعد من الحرب جملہ پورا ہے نہیں ہے، کلام پورا ہے نہیں ہے. جی قائد یعنی فوجی یا رہبر، کرنل یا جرنل، جو بھی جنگ سے پلٹا. جملہ پورا ہے، کلام پورا ہے نہیں پورا ہے؟ پورا جملہ کلام پورا ہے. اس کے بعد آئے لیکن یہ صاحب حال جو کہ یہاں پہ قائد ہے، قائد اس کی فعل کون سا فعل؟ آدھا پلٹنا. اس فعل کے صادر ہوتے وقت جب یہ قائد یعنی جب پلٹ رہا تھا اس وقت اس کی حیات کیا تھی؟ ظافرن، ظفر و کامرانی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ پلٹا، در حال کامیابی. یعنی قائد یعنی رہبر جنگ سے پلٹا در حال کہ وہ کامیاب تھا، یعنی کامیابی کے ساتھ پلٹا. صحیح ہے نہیں؟ ابھی کہہ رہا المراد بوقوع الحال بعد تمام الکلام ورودہا، یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا. کیا بتایا تھا انہوں نے؟ جو یہ کہا کہ حال واقع ہو کلام کے تمام ہونے کے بعد، اور وہ ورودہا بعد جملۃ مستغنیۃ عنہا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ المراد بوقوع الحال بعد تمام الکلام، یہ مبتدا ہے، یہاں سے المراد، یہاں سے ورودہا یہ خبر ہے، المراد مبتدا. یعنی انہوں نے جو کہا کہ حال واقع ہو کلام کے تمام ہونے کے بعد، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ورودہا، کہ حال اس کا وارد ہونا. ورودہا یعنی ہاں، یعنی وہ حال کا واقع ہونا بعد جملتن، ایک ایسے جملے کے بعد کہ دو مستغنیت عنہا، جو حال سے بے نیاز ہو، حال سے بے نیاز ہو، من جہت ترکیب کلام. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کلام کی ترکیب کے اعتبار سے، لازم من جہت المعنی، کلام کی ترکیب کے اعتبار سے. کلام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مسند ہوتا ہے، ایک مستدل ہے. مسندل ہے، رکن کلام ہوتے ہیں. اس لفظ میں کلام کی ترکیب کے لحاظ سے اس سے بے نیاز ہو، لا من جہت المعنی، معنی کے اعتبار سے نہیں. اس لیے کہ قائد جب جنگ سے پلٹا، عاد القائد من الحرب، آپ دیکھیے ترکیب کیا ہے؟ آدھا فعل ہے، قائد فاعل ہے، من الحرب جار و مجرور. آدھا سے کیا ہے؟ متعلق ہے. مسند سب پورا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آدھا فعل مسند ہے، قائد مستدل ہے، کلام پورا ہو گیا ترکیب کے اعتبار سے یا نہیں؟ ترکیب کے اعتبار سے تو کلام پورا ہو گیا، لیکن معنی کے اعتبار سے تھوڑا ہی. کیونکہ معنی میں تو جب کہا کہ قائد یعنی رہبر جنگ سے پلٹا،
تو ایک कसक सी है, सवाल नहीं कि किस हालत में पलटा। इसलिए कि कसीरम बहुत सी दफा ऐसा होता है मा तकुन हाल लाजिमतुन लिइतमामिल मानल जुमला थी, इसलिए कि बहुत से मकामात पर हाल जुमले के माना को तमाम करने के लिए क्या होता है, लाजिम और जरूरी होता है, लाजिम और जरूरी होता है। फजाफिरन फिल मसले हाल, ये जो ऊपर मिसाल है आदल कायदु मिन हरबि जाफिरन में जाफिर मिसाल में हाल है, लिअन्नहा वक़अत बादा अन तम्मा तरकीबुल जुमलतिल फ़िअलिय्यति, इसलिए कि ये वाक़ हुआ है इसके बाद के जुमले फ़ेलिया की तरकीब पूरी हो गई। आधा फ़ेल और एक फ़ेल को एक फ़ाइल चाहिए होता है, आधा फ़ेल क़ाइद फ़ाइल मिन लहरब जार व मजरूर मुतअल्लिक़ आधा से। लेकिन वला यस्तगनी अन्हा मिन जिहतिल माना, लेकिन ये जुमला ज़ाफ़िरन से माना के एतबार से बेनियाज नहीं है। वहिया नकिरतुन, और ये देखिए वो ज़ाफ़िरन नकरा भी है मुश्तक भी है, मुबय्यनतन मुबय्यनतिन हयातिल लती कान अलैहा साहिबुल हाल, और ये बयान कर रहा है उस हयात को कि जिसके ऊपर साहिब हाल है, जिस हालत पर साहिब हाल है, यानी कायद फी हाल औदह मिनल हर्ब, जंग से पलटते वक्त उसकी हयात क्या है, ज़ाफ़िरन। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद ये पहला सवाल हो गया माही अल हालू, हाल क्या है बता दिया। बताइए अली असगर हाल क्या है। हाल एक ऐसा सिफत नकरा है, मुश्तक है, मंसूब है, मुश्तक है कि जो जुमले के तमाम होने के बाद वाक़े होती है, वाक़े होता है जी, और फेल के सुदूर के वक्त सादिर होने के वक्त साहिब हाल की जो हयात के हयात है उस हयात को बयान करता है। जब जो ये हुआ कि जो उन्होंने कहा कि जुमला तमाम होने के बाद वाक़ होता है, इसका क्या मतलब है, यानी बोलिए। हाँ, यानी तरकीब के लिहाज से वो जुमला तमाम हो चुका होता है, तरकीब के एतबार से, लेकिन माना के एतबार से नहीं। इसलिए कि बहुत सी दफा ऐसा होता है कि हाल से माना के एतबार से बेनियाद नहीं होता। लो, क्या है? दूसरा सवाल क्या है, माज़ा यकुनु साहिबुल हाल, साहिब हाल क्या होता है। आइए सवाल का जवाब ये है, साहिबुल हाल ला यकुनु इल्ला फाइल, साहिब हाल फाइल होता है या तो फकत, या मफूल होता है, मजबूर होता है। साहिब हाल भाई जिसकी हालत, जिसका हाल आता है, हाल किसकी हालत तो कैफियत बयान करता है, साहिब हाल की साहिब हाल क्या है, यानी या तो फाइल या मफूल या मजबूर। जैसे वक़फ़ल आलिमु खातिबन फिल कौमी, जी वो आलिम खड़ा हुआ दर हाली के वो खुतबा दे रहा था कौम में। तो यहाँ पे साहिब हाल कौन है, आलिम है ना, साहिब हाल आलिम है ना, और आलिम क्या है, फाइल है, वक़फ़ फ़िल व अल आलिमु फाइल, अल आलिमु इधर देखिए फाइल, या आइए इधर देखिए, इन्होंने ये कहा, पहली बात तो ये कहा कि हाँ ऐसा नकरा मुश्तक़ मंसूबा है, ऐसा वस्फ था पहले, ऐसी वस्फ नकरा मुश्तक़ मंसूबा है कि जो जुमले के तमाम होने के बाद वाक़ होता है जी, और फेल के सुदूर के वक्त साहिब हाल की क्या कैफियत होती है उस कैफियत को बयान। अब ये साहिब हाल जो है वो क्या, साहिब हाल यानी सुल्हान, साहिब हाल यानी साहिब हाल, यानी जुल्हान। जुल्हान या तो फाइल होगा, जुल्हान या तो इसका फाइल होगा या मफऊल होगा या भाई जुल्हान, यही तीन चीजों में से कुछ। इसलिए उन्होंने कहा ला इस्तिस्ना इस्तेमाल किया है, नहीं ला यकुन इल्ला, यानी फकत और फकत जुल्हाल जो होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं में से किसी की हाल जो है वो जो हयात फेल के सादिर होते वक्त जिस की हालत बयान करेगा, या तो फाइल की बयान करेगा या मफूल की या मजबूर की। जैसे खातबा, खातबा, बोलिए क्या है आगे, अल आलिमु
खातबल, हाँ, वक़फ़ल आलिमु खातिबन, खातिबन फिल कौम। अली उसमें शाहिद मिसाल क्या है? बोला भाई, शाहिद मिसाल क्या है? जुल्हाल के बारे में नहीं दिख रहा आपको? हाल, जिसकी हालत और कैफियत को बयान कर रहा है वो या तो फाइल होगा, जैसे आलिम वक़फ़ फेल है, आलिम क्या है इसका? फाइल है। वक़फ़ा फेल है, आलिमु फाइल है। अब हाल क्या है? खातिबन। जब ये खातिबन हाल है, फेल के अंजाम पाते वक्त साहिब हाल की यानी जुल्हाल की क्या हालत और कैफियत वो बयान कर रहा है। तो साहिब हाल यहाँ कौन है? आलिम। यानी खड़े होते वक्त आलिम की क्या हालत है? फॉर्म में खुतबा दे रहा है। तो ये जो आलिम है वो क्या है? फाइल। आलिम क्या है? बोलिए। या मिसाल के तौर पर शरीब तो क्या है ये? अल मा। शरीब तो अल मा। समझ में आया? मतलब साफ। यहाँ अली असगर शाहिद मिसाल क्या है? हाँ, क्योंकि साफियन हाल है। साफियन क्या है? हाल है। ठीक है, साफियन हाल है। किसकी हालत बयान कर रहा है? इस फेल को अंजाम पाते वक्त माँ की क्या हालत तो कैफियत थी? हयात ये थी कि वो साफ था। साफ था। तो माँ मफूल है नहीं, शरीफ तो फेल हो पाए। अलमा मफूल, अलमा यलुज़्ज़ु, लज़्ज़ा यलुज़्ज़ु, क्या? लज़्ज़ा लज़्ज़ा यलज़्ज़ु, हाँ यलज़्ज़ु, लज़्ज़ा यलज़्ज़ु, यलज़्ज़ु ली यानी मेरे लिए लजीज है, लज्जत बख्श है। सोहुल कलाम, सोहुल कलाम फसीहन। फुरकान शाहिद मिसाल, शाहिद मिसाल कौन है इसमें? यलुज़्ज़ुली है क्या? हाँ तो जार मजबूर है, यलुज़्ज़ु फेल है, ला ली जार मजबूर मजबूर मुताल्लिक़ है यलुज़्ज़ु के, यलज़्ज़ु के। सौ मुब्तदा है, कलाम में वो मुब्तदा का फाइल यलज़्ज़ु क्या है? फेल है। सौ फाइल है, मुज़ाफ़ नहीं मुदाफ़। तो फसीह जो है वो किसका हाल है? फसीह किसकी हालत में बयान कर रहा है? फेल को अंजाम पाते वक्त कलाम क्या है? साहिब हाल। कलाम क्या है? ठीक है। और ये साहिब हाल क्या है? मजरूर है? नहीं। साहिब हाल मजरूर है कि नहीं? यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी हाल किसी का आता है, बोलिए, जब हाल जिसका भी आता है फकत और फकत या तो वो फाइल होगा या मफूल या मजरूर, इन्हीं का हाल आता है, इनके अलावा किसी का नहीं। सही है नहीं? अब नुक्ता यहाँ पे ये बताया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि साहिब हाल या फाइल होगा या मफूल होगा या मजरूर होगा। तो ये कह रहे हैं इस बात में कोई फर्क नहीं है कि साहिब हाल चाहे लफ्जन फाइल हो
لفظاً مفعول ہو جی یا معنن، جی معنن، لفظاً و معنن ہو یا تو لفظاً و معنن یا لفظاً فقط، لفظاً اور معنن. دیکھیے عالم یہاں پہ لفظ کے اعتبار سے بھی فاعل ہے، وقف فعل عالم فاعل، لفظ میں فاعل ہے، علامت رفع ضمہ، معنی کے اعتبار سے بھی یہی فاعل ہے. کھڑا کون ہوا؟ شریبت الماء میں شریبت فعل فاعل ماء مفعول ہے منصوب ہے علامت نصب پتہ ہے نہیں. لفظ میں بھی یہ مفعول وہ ہے مفعول ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی کیونکہ فعل اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے، میں نے پانی پیا. تو یہ لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے فاعل، یہ لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے مفعول. لیکن یہاں یہ لفظ میں تو مجرور ہے، لفظ میں تو، لیکن معنی کے اعتبار سے کلام مفعول ہے. معنی کے اعتبار سے کلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لفظاً مفعول نہیں ہے. یہ انہوں نے یہی کہا کہ فرق نہیں کرتا کہ صاحب حال یعنی فاعل، چاہے صاحب حال جو ہے وہ فاعل ہو، فاعل لفظاً اور معنن، فاعل اور مفعول ہو لفظاً اور معنن، یعنی صاحب، فرق نہیں کرتا کہ صاحبوں نے کہا کہ صاحب حال یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مجرور ہوگا. اب یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ صاحب حال لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے فاعل اور مفعول ہے یا فقط لفظ میں وہ ہے مثلا. اسی طریقے سے فاعل میں بھی یہ فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ فاعل لفظاً اور معنن فاعل ہو یا فقط معنن فاعل ہو لفظاً نہیں. جیسے الصدیق سرنی، سرنی سرنی مجھے خوش کیا، سرنی مجھے قدومس سرنی قدوم الصدیق، قدوم الصدیق، قدوم مصدر ہے نا. اب مصدر کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھ کر رہے تھے، اکثر اپنے معمول کی طرح مضاف ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ صدیق مجرور ہے نہیں کیونکہ مضاف ہو رہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ قدوم کا فاعل نہیں ہے جی. معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہیں. خیریت کے ساتھ ٹھیک ہے. سرنی مجھے خوش کیا، قدوم الصدیق قدوم یعنی فاعل، کس نے خوش کیا مجھے؟ دوست کے آنے نے، سلامتی کے ساتھ آنے، در حالی کے سلامتی. اب یہ جو قدوم خود مصدر ہے، اس کا فاعل کیا؟ صدیق. کس کا آنا؟ دوست کا آنا. تو آیا کون؟ تو معنی میں آنے والا کون؟ اور یہ کیا ہے معنی میں؟ فاعل. لیکن لفظ میں تو یہ مجرور ہے، لہذا فرق نہیں کرتا کہ انہوں نے جو کہا کہ صاحب حال فاعل بھی ہو سکتا ہے مفعول بھی. اب وہ فاعل چاہے لفظ میں بھی فاعل اور معنی میں بھی، یا فقط لفظ میں معنی میں بھی ہو، ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نہیں. آئیے پھر اسی طریقے سے مفعول کے بارے میں بھی کہا کہ مفعول چاہے وہ مفعول بہی ہو، چاہے مفعول مطلق ہو، چاہے مفعول لہو ہو، چاہے مفعول فی ہو، چاہے مفعول معہ ہو، فرق نہیں کرتا. انہوں نے کہا نا کہ صاحب حال یا مفعول ہوگا. اب یہ فرق نہیں کرتا کہ کون سا مفعول، 5 مفعول ہے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں مفعول بہی ہے شریف الماء میں، شریف الماء میں مفعول بہی ہے ٹھیک ہے. اور ضربت الضربہ شدیدا، ضربت الضربہ شدیدا مفعول مطلق کا حال ہے، مفعول مطلق کا حال ہے. یا مثال کے طور پر حربت للخوف، حربت للخوف مجردا، خوف سے میں بھاگا اکیلا، در حالی کہ میں اکیلا تھا. تو خوف مفعول لہو تھا. یا مفعول صمت الشہر، صمت الشہر کاملا، پورے در حالی کہ پورے مہینے گزر گئے. مفعول بھی مفعول ماضی، سرت والنیلا فائضا، فائضا. تو انہوں نے جو کہا کہ صاحب حال انہی تینوں میں سے کوئی ہوگا، چاہے وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. اور مفعول مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے ذوالحال،
कोई सा भी मफूल हो सकता है, ठीक है नहीं। आइए देखिए जल्दी से देखें। साहिबुल हाली ला यकुनु इल्ला फाइलन औ मफूलन औ मजरूरन, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। जैसे वक़फ़ल आलिम खातिबन फिल कौम, वक़फ़ फ़िल आलिम फाइल है, खातिबन उसका हाल है, फाइल का हाल है। अभी आलिम लफ्ज़ में भी फाइल है, वक़फ़ फ़िल अल आलिम फाइल, और माना के एतबार से भी खड़ा कौन हुआ? शरीबतुल मा'a साफियन में साफियन हाल है और मा'a मफूल है, मफूल का ये हाल है, और ये मफूल लफ्ज में भी मफूल है और माना में भी। या लफ्ज ली सौगुल कलाम फसीहन, फसीह हाल है कलाम का जो कि मजरूर है, या मजरूर का ये हाल वाक़ हुआ है। अब ये मजरूर जो है ये कलाम भले ही लफ्ज में मजरूर है, लेकिन माना में तो ये मफूल है ना। कलाम का बनाना, बनाया क्या, लज्जत किसने दी? किसे क्या बनाया, क्या बनाया क्या? सौख मजदर है ना, सौख मजदर है, ये अपने मामूल की तरफ मुजाफ है। मामूल कौन सा है? फाइल है, मफूल मफूल है। कलाम माना के एतबार से मफूल है। फवाइद यही कह रहे हैं, ला फर्क बैना यकुना साहिबुल हाल फाइलन व मफूलन लफ्जन व मानन। फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं इसमें कि साहिब हाल लफ्जन और मामनन फाइल हो या लफ्जन फकत फाइल हो। फल आलिम फिल मसल अव्वली फाइलन, आलिम पहली मिसाल में, वक़फ़ल आलिमों में आलिम फाइलन फिल लफ्ज वल माना, लफ्ज और माना दोनों में फाइल है। वल माआ फिल वल, वो क्या है, वल फिल मसल सानी दूसरी मिसाल में मफूलन लफ्जन मानन, लफ्जन मानन मफूल है। वल कलाम फी मसल सालिसे तीसरी मिसाल में कलाम मफूलन मानन ला लफ्जन, माना में मफूल है लफ्ज में नहीं। वो कज़ा इसी तरीके से ला फर्क फिल फाइल, तो फाइल में भी कोई फर्क नहीं है कि वो फाइल लफ्जन हो या मानन, या फकत फाइल हो मानन हो लफ्जन ना हो। जैसे सदीक़े क्या है ये, माना के एतबार से तो फाइल है, सर्रानी कुदुम सदीक़ गानिमन में सदीक़ मानन तो फाइल है, लफ्जन नहीं है, ठीक है। फिर ये कहना ला फर्क बैना यकुनल मफूल हो मफूलन बिह, और इसमें भी कोई फर्क नहीं है कि मफूल मफूल बिही हो। जैसे इज्तनब रिहा शमालियतन, रीह मफूल बिही है, और मफूलन मुतलकन चाहे मफूल मुतलक हो, फर्क नहीं करता। ज़रबतु ज़रबा शदीदन और मफूलन लहू, जैसे हरब हरबतु लिल खौफ मुजर्रदन, तो मुजर्रद किसका हाल है? खौफ किसका? खौफ, ठीक है। और मफूलन फी है, मफूल है सुमतु शहरा, शहर मफूल फी है, कामिलन उसका हाल है। या मफूल माओ सिर्फ तो वन नीला, नील जो है क्या है, मफूल मा हुआ है, फायदन उसका हाल है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आगे ये भी बताएंगे कि इसमें भी कोई फर्क नहीं कि साहिब हाल जो उनका मजरूर होगा, या तो मजरूर बिल हर्फ हो चाहे मजरूर बिल इजाफा, इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज।